اردو انسٹیٹیوٹ شکاگو کے زیر اہتمام ممتاز شاعر ادیم ہاشمی مرحوم کی یاد میں ایک نشست منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی لاہور سے آئے ہوئے ممتاز شاعر جناب شعیب بن عزیز اور محترمہ رضیہ فصیح احمد اور ناہید سلطان مرزا صاحبہ تھیں۔ تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ادیم ہاشمی مرحوم کی بھانجیاں بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے ادیم ہاشمی کے حالات زندگی پر گفتگو کی اور ان کے بارے میں بتایا۔ ادیم ہاشمی 2001 میں پاکستان سے شکاگو آ گئے تھے اور نومبر 2001 میں ہی ان کا یہاں پہ انتقال ہو گیا۔ تو جناب خاور حسین نے ان کی قبر دریافت کرنے میں جستجو کی اور جیسے ہی یہ کامیابی حاصل ہوئی، امین حیدر صاحب نے نقشہ ادیم ہاشمی کے نام کے عنوان سے ایک نشست کا اہتمام کر دیا۔ پھیلا تھا میرے 400، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ اب صحیح ہے۔ ایک شخص جس کا جنون عشق اس کی پہچان بنا، اس کا نام ادیم ہاشمی تھا۔ کسے معلوم تھا کہ وہ اپنے فن میں انتہا کو پہنچے گا اور خاک نشینی کے لیے شکاگو کا انتخاب کرے گا۔ ادیم ہاشمی نہیں رہے، لیکن شکاگو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہاں آسودہ خاک ہوئے ہیں۔ اردو انسٹیٹیوٹ کے اس ماہ کی نشست کا تھیم ادیم ہاشمی ہی ہے۔ افتی نسیم اور باجی اعجاز نسرین کے رشتہ دار اور کئی کتابوں کے خالق ادیم ہاشمی یہ کہا کرتے تھے، ماں اچھا ہے بہت ہی، نہ یہ سال اچھا ہے۔ ماں اچھا ہے بہت ہی، نہ یہ سال اچھا ہے، پھر بھی ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ حال اچھا ہے۔ سب سے پہلے میں اردو انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکرٹری اور کہنامہ شاعر جناب لطیف صاحب سے عرض کروں گی کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ شکریہ بہت بہت۔ حاضرین اکرام، اردو انسٹیٹیوٹ کا تھوڑا سا تعارف بھی ہے اس میں اور آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا۔ اردو انسٹیٹیوٹ نے دیار غیر میں اردو کی ایک شمع روشن کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذوفشانی سے نہ صرف وہ لوگ محظوظ ہوں جن کا اوڑھنا بچھونا امریکہ کو ہجرت کرنے سے قبل اردو تھا اور جنہیں یہاں شدت سے اپنی زبان کی کمی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ان بچوں کے لیے بھی جو یہاں پرورش پا رہے ہیں اور اپنی تہذیب سے جڑے رہنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اردو انسٹیٹیوٹ نے اپنے اس الگ ہوتا ہے اور نام الگ ہوتا ہے۔ تو یہ 1 اگست 1946 کو فیروز پور میں مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان فیصل آباد آ گیا، وہیں پلے بڑھے۔ اور شاعر جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی تک بندی شروع کر دیتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ پھر ان کو اس کا شوق تھا، کرتے رہے، لگن تھا۔ پھر ان کے اندر جو جذبہ تھا حالات کے تحت، وہ ایک جنون ہو جاتا ہے جو ان کی شاعری میں آپ کو ملے گا۔ میں نے جو چند اشعار پڑھے تو 1970 میں لاہور آ گئے۔ لاہور تہذیب ادب کا مرکز تھا، مشق سخن جاری تھی۔ ان کا کلام ادبی جریدوں میں باقاعدگی سے چھپنے لگا۔ پھر وہ راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ریڈیو ٹی وی کے لیے گیت لکھے اور اس کے بعد جو ہے 2001 میں وہ یہاں آیا ممتاز شاعر افتخار نسیم، جو ان کے رشتے میں بھانجے ہوتے تھے، اور یہیں پہ 5 نومبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مختصر سی چیز ہے۔ ان کا بائی پاس پہلے ہو چکا تھا، دل کے مریض تھے، اور اس دوران بھی جیسے کہ ان کے
خالد بھائی نے بتایا جو کہ ان کی بھانجی کے شوہر ہیں کہ ان کو دل کی تکلیف سنانی تھی، امریکہ کئی بار آ چکے تھے، اور جو ایک چیز بتائی مصدقہ نہیں ہے کہ ان کو ایک جاب بھی ملی تھی الاسکا میں فشنگ کمپنی میں، تو وہاں جو کلائمیٹ تھی اس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا۔ یہ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور بلکہ 3 آپ سمجھ لیں عدیم جو ہیں ان کی یہ بھانجیاں اور بھانجے یہاں پر ہیں، اور افتخار نسیم کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ زیادہ بتائیں گے۔ میں صرف شکاگو کی حد تک جو افتخار نسیم کے ساتھ مل کر ان سے ملاقاتیں ہوئیں دیوان پر، یہ ایک طویل قصہ ہے، لیکن میں مختصر الفاظ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ریکارڈ رہ جائے۔ وہ جب امریکہ میں پہلے آئے تو چونکہ امریکہ میں اس وقت جو ہے $4 یا $5 پر آور جاب تھی یہاں پر، لیکن اینکریج اور الاسکا میں اس وقت $15-20 کی جاب تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی آتا ہے پاکستان سے وہ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ چند ایک دوستوں کے ساتھ مل کے یہ الاسکا چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنے روزگار کا سلسلہ ایک فشریز کمپنی کے ساتھ مل کے کیا۔ اس کے بعد میں کل بات کر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں ارشد جاوید، انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر یہ پورٹ لینڈ میں آ گئے تھے، اور پورٹ لینڈ میں یہ رہتے تھے، اور یہ لوگ ان کو وہاں بھی ملنے گئے۔ ان کو قلب کا عارضہ ہو چکا تھا، اور یہ پھر پاکستان گئے، اور اس بارے میں شاید شعیب بن عزیز صاحب بھی تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن ادبی حیثیت ان کی بہت ہی محکم ہے، اور یہ سننے میں آیا ہے مجھے، پرویز مہدی کا بھائی جو نیو جرسی میں، انہوں نے بتایا کہ بھی ہمارے بھائی نے ان کی 2 غزلیں انڈیا میں جا کے گائیں، اتنی گائیں کہ اس سے انہوں نے ہونڈا کار خریدی اس دور میں، ہونڈا کار۔ اور اب عدیم کو کیا ملا اس میں سے، یہ آپ جانتے ہیں بہتر کہ شاعروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عدیم بہت ہی اچھے شاعر تھے، اور ایک انوکھے شاعر تھے۔ یہاں جب ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ اجالا ریسٹورانٹ تھا دیوان پر، اس پہ افتخار نسیم ان کو لے آتے تھے، میں بھی وہاں پہنچ جاتا تھا، اور باتیں ہوتی تھیں۔ بڑی تلخی آ چکی تھی ان کے مزاج میں، اس وقت وہ سٹک بھی پکڑ کے چلتے تھے، کمزور تھے، اور جتنی دفعہ بھی گفتگو ہوئی احمد عدیم قاسمی صاحب کے خلاف گفتگو کرتے تھے وہ بیٹھ کے، اور افتخار نسیم جب بھی آتے تھوڑا جاتے واپس آتے، اور محبت کا تعلق تھا۔ ان کے بہت ساری باتیں، دوستی کہہ لیں، محبت کہہ لیں، افتی بھائی کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ان کا جو ان کی شاعری ہے اس کو میں اتنا کور نہیں کر سکوں گی، کیونکہ ان کی شاعری ہماری اس سے پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ جہاں تک جب ہم شعور میں آئے تو پتہ چلا کہ ان کی شاعری بڑی ڈفرینٹ ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھی لائف گزارنے کی کوشش کی، جس میں لاہور ٹی وی سینٹر پہ بھی وہ کافی ان کے ڈرامے آئے ہیں، بہت اچھے ان کے گیت تھے، جو جیسے اپنا نظر بھائی نے بھی مینشن کیا ہے کہ کسی نے ان کے گیت انڈیا میں جا کے اتنا کما لیا، تو سوچے کہ کتنے اچھی شاعری ہو۔ تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ ان کے ساتھ بیڈ لک ہی ہوئی ہے، کیونکہ ان اے وے انہوں نے ایک اچھی لائف کے لیے امریکہ آئے، لیکن یہاں ان سے وہ بات نہیں بن سکی، کیونکہ افتخار بھائی نے انہیں بڑا سپورٹ کیا۔ لوگ یہاں امریکہ بھی آتے تھے، ان کو اٹینڈ کرتی تھی، خواہ وہ حمایت علی شاعر ہو، خواہ وہ جگن ناتھ آزاد ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ تو عدیم ہاشمی جو ہے یہ رشتے میں وہ ہمارا ماموں لگتے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ایسے تھا جیسے دوستوں کا ہوتا ہے، دوستوں کی طرح تھے۔ رات کو ہم سب بیٹھ کے سب افتی کی شاعری اور اس کی شاعری سنا کرتے تھے، اور جب وہ امریکہ آیا تو امریکہ میں سب سے پہلے وہ میرے گھر آیا تھا، اور میرے گھر اس کو یہ ہے کہ پھر رہا تھا
ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो सीढ़ियों में अदीम हाशमी साहब जदीद उर्दू गज़ल में क्यों और किस कदर अहम है, उनकी गज़लों से हमें अंदाज़ा हो जाता है। और चंद गज़लों से उनके चुनिंदा अशार में पेश करूँगा ताकि हम सब उनको याद करें। मशहूर ज़माना गज़ल है। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। उनको याद करते हुए यही शेर उनकी नज़र, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। रात भर पिछली ही आहट कान में आती रही, झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था, झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से थीं, आंख धुंधलाई हुई थी शहर धुंधलाया न था, आंख धुंधलाई हुई थी शहर धुंधलाया न था। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। वाह माशाल्लाह, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। और जब वो मज़ाहमती गज़ल पर आते हैं तो क्या कमाल लिखते हैं कि मफाहिमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। वाह, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। रचा हुआ है बदन में अभी सुरूरे गुनाह, रचा हुआ है बदन में अभी सुरूरे गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। ग़ज़ा इसी में मेरी मैं इसी ज़मी की ग़िज़ा, ग़िज़ा इसी में मेरी मैं इसी ज़मी की ग़िज़ा, सदा फिर आती है क्यों पर्दा-ए खला से मुझे, पर्दा-ए खला से मुझे। मैं जी रहा हूँ अभी ए ज़मीन आदम खोर, मैं जी रहा हूँ अभी ए ज़मीन आदम खोर, अभी तो देखना तू इतनी इश्तिहा से मुझे। मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर क्यों मुझे बनाया गया, ये मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर क्यों मुझे बनाया गया, ये पूछने की इजाज़त तो हो खुदा से मुझे। क्या बात है, क्या बात ये है। पूछने की इजाज़त तो हो खुदा खुदा से से मुझे। मुझे। और एक और गज़ल से उनके कुछ चुनिंदा अशार हैं कि सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें तो जिसने हंसकर भी पुकारा याद रहता है। सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें। शुक्रिया। अशार सुनाए। एक और चीज़, ये कब्र को तलाश करना जहाँ पे खुद झाड़ियाँ उगाई हैं और इनको अंदाज़ा हो गया था कि हमें इस तरीके से हटा के चीज़ें तलाश करनी पड़ेंगी। तो दे स्पेंड गुड 2-3 आवर्स और वहाँ जाके फिर निशानदेही कुछ लोगों ने कर दी थी कि इनकी कब्र यहाँ होनी चाहिए, तो इन्होंने लिटरली जो है इसी बहाने बहुत सारी कब्रों की सफाई भी हो गई तो ये कह दीजिए। और वहाँ पे जो है ये एक कारनामा है इनका। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी, मुझे गाहे गाहे टेलीफोन की आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है, बिल्कुल टेलीफोन बड़े ज़रूरी हैं। अब हमारा हथियार ही यही है, आजकल तो बच्चे इसको छोड़ते नहीं है, सारे खिलौनों से उनके दिल भर जाते हैं इससे। तो मैं बच्चों के बारे में क्या, अपने बारे में सोचता हूँ कि इससे दिल नहीं भरता। उठते के साथ ही सबसे पहले ये चीज़ याद आती है, तो सिर्फ घंटी बंद कर लीजिए, इंशाअल्लाह बड़ी नवाज़िश। अब देखिए, मैं अदीम हाशमी साहब के पर जो है ज़्यादा, वो एक ट्रांजिशनल शायर थे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को दावत दूं, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो एक ट्रांजिशनल शायर थे। वो ट्रांजिशनल शायर मैं क्यों कह रहा हूँ, एक नस्ल जा रही थी, फैज़ और
हिमायत अली शायर भी कह लीजिए उनमें शामिल थे, और बहुत सारे लोग, मैं इस वक्त मुझे ज़हन यानी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये तमाम के तमाम वो जो हमारे सीनियर शोरा थे वो अपने पीक पे पहुंच चुके थे, अब उनके जाने का वक्त है, और नई नस्ल को अब वो एक अपना शमा जो है रोशन करनी थी, एक मिशन रोशन करनी थी और लेके चलनी थी। अदीम उस मिशन बरदारों में शुमार होते हैं जिन्होंने उठाया, नौजवान नस्ल को इंट्रोड्यूस किया, और 70 की दहाई में ये एक अपना काफिला लेके चले और अपनी आवाज़ को मनवाया भी और रिकग्नाइज भी करवाया। तो ये उनका कमाल है। और हमारे दरमियान में आज उन पर गुफ्तगू करने के लिए, और एक छोटी सी बात और भी मैं बताता चलूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू में, क्योंकि अब इतने असातिज़ा यहाँ हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं, ऐसे ज़माना देखे हुए लोग तशरीफ़ रखते हैं, तो उनसे हम एक सवाल और अलग अदीम से हट के भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, दावत दूँगा इस तारुफ के साथ कि हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही अजीज़ और मेहरबान, जो हमारी ख़ास तौर पे हमारी दावत पे यहाँ शिकागो तशरीफ़ लाए हैं, शुएब बिन अजीज़ साहब इस वक्त हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। शुएब साहब को मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और इसके साथ ही हमारा फ़ख्र, शिकागो का मान, मोहतरमा रज़िया फसी अहमद साहिबा हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे भी मुतमईन हूँ कि अगर आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, आ जाए वहाँ पर थोड़ी सी देर हम आप। अच्छा, आसान ये है, ठीक है। तो अच्छा, मेरी एक असल था, हाँ ये हमारी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ रखती है। हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लाई। मैं नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अगर आप यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ तो बड़ी नहीं शुएब साहब ने एक दौर देखा है, बल्कि शुएब साहब भी उस ज़माने का जो मैं ये तस्करा कर रहा था 70s का और 80s का, जब एक हमारी जो असातिज़ा की नस्ल थी वो जा रही थी और एक नई नस्ल मुतारिफ़ हो रही थी, तो आप जो हैं उस ज़माने में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब को दे रहे थे, अपना हिस्सा उसमें डाल रहे थे। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट, और फिर शायर इतना अच्छा, ये कमाल की बात होती है। और हुकूमत पंजाब लाहौर के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस के ओहदे पे रह चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, ये एक नज़र है वो बाहर नजम लिया हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त के फारूक तहसील हैं। मुख्तलिफ पंजाब की हुकूमतों में PRO की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, और पाकिस्तान सेंसर बोर्ड में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। तमाम हल्क़ाए हाय अदब इनका अदब करते दिखाई देते हैं। ये एक बाखबर कारी है। मैं बाखबर कारी इसलिए कह रहा हूँ, जब आप इनसे गुफ्तगू करेंगे तो आप देखेंगे वसीउ मुतालिया शख्सियत, क्लासिकी अदब को कह लीजिए, कंटेम्परेरी अदब को कह लीजिए, किसी भी लिहाज से जब आप इनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत ही ये यहाँ तशरीफ़ रखती है। मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर, और सैयदैन साहब बल्कि सैयदैन साहब ने तो उनका तारुफ हमें भेजा यहाँ पर। तो जब मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन दरख्वास्त की कि अगर हमारी महफिल में आ जाएँ तो हमारी महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। अब सुनिए आप, नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा कराची में पैदा हुई। बचपन में जंग के बच्चों के सफ़ात में लिखती रही, और जब ज़रा बड़ी हो गई तो फिर बड़ों के लिए लिखना शुरू कर दिया, यानी नौजवानों के लिए लिखना शुरू कर दिया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से शोबा नफ्सियात में ऑनर्स और मास्टर्स किया, और फिर जंग की जानिब से सफ़ाए ख़वातीन, अगर आप ज़माने में किसी को सफ़ाए ख़वातीन याद हो तो उसमें बाकायदगी से आप उसकी इंचार्ज रही हैं। अच्छा, इसी दौरान अफसाने लिखे, कॉलम लिखे,
मकबूल व मशहूर ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए, जंग फोरम शुरू किया जिसमें अहम मौज़ूआत पर लोगों को बुलाकर मुज़ाकरात भी शुरू किए, और 5 दस्तावेज़ी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं आपने, सफ़र करबला, सफ़र शाम, सफ़र नजब, सफ़र मशहद, और इन स्क्रिप्ट को ज़िया मुहिउद्दीन पढ़ चुके हैं, इनमें से बाज़ स्क्रिप्ट को। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िया मुहिउद्दीन जो है वो एक ख़ास उनका मिजाज था, जब तक उस मायार में कोई चीज़ उनको नहीं मिलती थी वो पढ़ते नहीं थे। खास पोर्ट्रेट तैयार किया है साबकाइन की पेंटिंग का, और वो उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से। तो अगर ये रस्म हम ज़रा, क्योंकि उन्हें निकलना है, अगर ये पहले करने तो बड़ी है। जनाब रियाज नजीब शेख साहब आपकी तशरीफ लाइए, उठना पड़ेगा, शिकागो में आए, बैठे बैठे हो जाए। ये है तो तोहफा बहुत नाजुक छोटा सा, लेकिन मुझे पता है आपने जाना है, जहाज में लेके जाएंगे तो कसदन ऐसा मैंने तैयार किया है कि आपको ले जाने में दिक्कत भी ना हो। सबसे मशहूर यही शेर है, बर्फ खुल जाए जाले, जिसको डॉक्टर साहबान कहते हैं, हमारी समझ में भी आ रहता है, और ज़्यादातर डॉक्टर साहबान इस तस्वीर के आशिक हैं, तो लिहाजा ये बड़ी मारूफ तस्वीर है। जी हाँ, वहाँ भी बहुत, जी हाँ, बस मेरी तरफ से छोटा सा हाफिज़ तोहफा आपको पेश करता हूँ। बड़ी इनायत, मशकूर ममनून। बड़ी इनायत जी, बहुत शुक्रिया। हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप नहीं, मुझे रुकते और नाइब मिर्जा साहब की भी ये कहें तो शुक्रिया। तस्वीर का बड़ा यूनिक है। नाइब साहब मुझे शर्ट फांसी लेके साथ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो काम मैं अपनी नहीं कर रहा, उसकी काम है। सबसे पहला कुरान साहब कहेंगे की शराब इन्हीं की तरफ से मैं चाहूँ वही तोहफा आप कबूल कीजिए, पेश कीजिए नाइब मिर्जा साहब। बड़ी जी जी, ठीक है भाई, मैं आऊँ ना आऊँ, मुझे खुशी। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो नाइस। प्रणाम आप लोग।